This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. নমস্কার, মর্নিং সুপার প্রাইম টাইমে আপনাদের স্বাগত জানাই। আরও একবার আমি শুভজিৎ রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। সকাল 10টা মানেই আপনারা জানেন দমদার 10, এবং দমদার 10-এর শুরুতেই দুর্ঘটনার খবর আমাদের চোখ রাখতেই হবে। তার কারণ পুণ্য স্নানে পদপিষ্ট হয়ে একাধিক মানুষ আহত। তারা কেমন আছেন, কি বন্দোবস্ত সেখানে, বলবো ডিটেল। মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে একাধিক মৃত্যুর আশঙ্কা এখন করা হচ্ছে। আহত অনেকেই। কিছুক্ষণ আগে আপনাদের বলছিলাম, মৌনী অমাবস্যা উপলক্ষে অমৃত স্নান শুরুর আগেই বিপত্তি ঘটে। ত্রিবেণী সঙ্গমে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে কয়েকজন আহত হন। আহতদের তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মৌনী অমাবস্যায় স্নান করতে দূর দূরান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা ভিড় করেন মহাকুম্ভে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, অত্যাধিক ভিড়ের কারণে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়, তাতেই কয়েকজন পড়ে যান। অনেকেই তাদের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যান। পদপিষ্ট হয়ে আহত হন অনেকে। ঘটনার পরই উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে ফোন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরিস্থিতির খোঁজ নেন তিনি। যোগী আদিত্যনাথকে ফোন করেন অমিত শাহ, জেপি নাড্ডা। সব রকম সাহায্যের আশ্বাস পাওয়া গিয়েছে। আখাড়ার মহামণ্ডলেশ্বরদের সঙ্গে কথা বলেন যোগী আদিত্যনাথ। সকাল 11টার পর থেকে স্নানের সিদ্ধান্ত স্থগিত করা হয়েছে। মৌনী অমাবস্যার অমৃত স্নানের শোভাযাত্রা বাসভবনে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকেও রয়েছেন যোগী আদিত্যনাথ। এই মুহূর্তে এই সংক্রান্ত আর কি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, কি কি বন্দোবস্ত গৃহীত হয়েছে, আমি বিস্তারিত জানব। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालु जनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है।
आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातः काल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं और आज प्रातः काल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहाँ पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दें। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहाँ पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, क्योंकि भीड़ देखते हुए, खासतौर पर जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहाँ पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहाँ पर रह करके। और जो नज़दीक के घाट हैं, उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहाँ पर स्नान करने में सफल होंगे। और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सब के सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहाँ पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से और जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है। और लगातार ये प्रक्रिया वहाँ पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहाँ पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है। मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है, इसलिए
ये नहीं हो सकते केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो उस पर ज़रूर सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग उस पर सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित करने में प्रशासन को और शासन को मदद मिलेगी। धन्यवाद। उत्तर प्रदेशेर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ তিনি যে বার্তা দিলেন সেই বার্তার মধ্যে তিনি কিন্তু স্পষ্টতই যদি ওয়ান লাইনার করি তাহলে বারবার তিনি বলছেন যে কোনো রকম হুড়োহুড়ি নয়, পুণ্য স্নান, এত মানুষের সমাগম, এত পুণ্যার্থীর সমাগম, সেখানে কোনো রকম হুড়োহুড়ি নয়, একজনের জন্য অন্যজনের যেন কোনো রকম অসুবিধা না হয় সেই বিষয়ে তিনি বারবার উল্লেখ করলেন। আজকের এই ঘটনা, সেই ঘটনা একেবারেই অনভিপ্রেত, কিন্তু সেই ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না ঘটে, যারা পুণ্য স্নানে সেখানে আসছেন সেই দিকে অবশ্যই নজর রাখার কথা তিনি উল্লেখ করলেন। আমার সহকর্মী জ্যোতির্ময় কর্মকার এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন। জ্যোতির্ময়, এখনও পর্যন্ত যা খবর, আমি প্রথমেই জানতে চাইবো যে অনেকে আহত হওয়ার খবর পাচ্ছিলাম আমরা, মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে, সেই বিষয়টা একটু এখনো পর্যন্ত ডেফিনিট কি জানা যাচ্ছে জানতে চাইবো, আর কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে প্লিজ একটু বলো। দেখো, রাত 1:30 নাগাদ ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু এখন সকাল 10টা বেজে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তিনি সাংবাদিক বৈঠক করলেন। তিনি যে কথা জানালেন যে অনেকে আহত হয়েছেন, তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক এবং সেক্ষেত্রে সরকার প্রশাসন কি কি পদক্ষেপ করছে সে বিষয়ে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, কিন্তু মৃত্যুর কোনো খবর তিনি স্বীকার করেননি। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে, অর্থাৎ 2 মিনিট আগে, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী তিনি এক্স হ্যান্ডেলে বার্তা দিয়ে জানিয়েছেন যে যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের মৃত্যুর প্রতি, তাদের পরিবারের প্রতি তিনি সমবেদনা জানাচ্ছেন এবং এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। কার্যত একই ভাষায় এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন মল্লিকার্জুন খার্গে এবং তার পাশাপাশি অখিলেশ যাদব এবং মায়াবতী, এবং একটি সমান্তরাল ভাবে রাজনৈতিক তরজার জায়গা তৈরি হচ্ছে। কারণ বিরোধী দলের তরফ থেকে বিশেষত রাহুল গান্ধী তিনি সরাসরি ভাবে ভিআইপি কালচারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন। যেভাবে ভিআইপি মুভমেন্ট হচ্ছে তার ফলেই সাধারণ মানুষ, বিশেষত পুণ্যার্থীরা যারা স্নান করতে আসছেন, তাদের পরিকাঠামোর দিকে, তাদের জন্য সুবিধার দিকে কোনোভাবে নজর দেওয়া যায়নি এবং সেই কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে তিনি যোগী আদিত্যনাথ সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। এই মুহূর্তে সূত্র মারফত যে খবর আমরা পাচ্ছি যে ইতিমধ্যে ইন্টারনাল এনকোয়ারি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যে কথা স্বয়ং যোগী আদিত্যনাথ কিছুক্ষণ আগে জানাচ্ছিলেন যে স্বয়ं चीफ सेक्रेटरी डीजीपी तारा सुरक्षा के लिहाज से जो है वो इस बार अमृत स्नान नहीं करेंगे, लेकिन बाद में चूंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रशासन के मनाने के बाद उन्होंने इसकी सहमति अपने आप से दी कि 11 बजे के आसपास वो फिर से शाही स्नान, अमृत स्नान संगम में करेंगे। और फिलहाल जो इस भगदड़ में जो लोग घायल हुए तो उनका महाकुंभ में बने सेंट्रल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उसके अलावा अलग अलग शहरों के हॉस्पिटलों में भी उनका इलाज, जो घायल है उनका किया जा रहा है। और साथ में जो 20 से ज़्यादा अधिक लोगों की मौत की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है और हमारी मौजूदगी अभी उसी सेंट्रल हॉस्पिटल में है जहां पे जो घायल आए हुए हैं उनका इलाज यहां चल रहा है। यहां पे और तमाम उन लोगों से भी हमारी मुलाकातें हुई जिनके जिनके घर के लोग उस भगदड़ में घायल हुए, और कुछ ऐसे लोग भी हमसे मिले जिन्होंने अपनी बातें बताई कि जिन्होंने अपनों को उस भगदड़ में खोया। हालांकि उनको किसी तरीके की राहत यहाँ पे नहीं मिल रही, वो काफ़ी परेशान है। कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर मिले जो जो खो चुके हैं उनको तलाश रहे हैं, लेकिन वो उनको मिल नहीं रहे हैं। कुछ ऐसे भी थे लोग जिनके सामने उनको लोगों को एम्बुलेंस में लेके जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल आने के बाद वो उनको देख नहीं पा रहे हैं। এই মুহূর্তে আপনাদের সেই ছবি আমরা দেখাচ্ছি। মহাকুম্ভে মহাস্নান, পুণ্যস্নান, সেই পুণ্যস্নানে অসংখ্য পুণ্যার্থীর ভিড়, কিন্তু পদপিষ্ট হয়ে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে আমরা জানতে পারছি। কিছুক্ষণ আগেই উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তিনি সাংবাদিকদের জানালেন যে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার যথাযথ বন্দোবস্ত সেখানে রয়েছে, দুশ্চিন্তা করতে না। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি এটাও জানাচ্ছেন যে হুড়োহুড়ি না করতে। কুম্ভে দুর্ঘটনার জন্য অব্যবস্থাকে আবার দায়ী করেছেন সমাজবাদী পার্টি প্রধান অখিলেশ যাদব। প্রশাসনের কাছে আহতদের দ্রুত চিকিৎসার আবেদন, কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে চিকিৎসার যাবতীয় বন্দোবস্ত গৃহীত আছে বলে কিছুক্ষণ আগেই উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানালেন সাংবাদিকদের। একটার পর একটা শুট আউটের ঘটনা, গুলি চালানোর ঘটনা। মালদায় আবারও গুলি চলেছে, আপনারা জানেন, একজন নিহত, জখম এক। এবারের ঘটনাটা হচ্ছে সিঙ্গাড়া এবং মদ কেনা নিয়ে বচসা। কেনা তাও সন্দেহ আছে, জোর করে চাওয়া হয়েছিল, দিতে পারেননি যার কাছে চাওয়া হয়েছিল। তারপর অভিযোগ
কাঠগড়ায় আবারও শাসক দল, তার কারণ অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মী নিমাই ঘোষকে পুলিশ আটক করেছে। ২৬ দিনে এই নিয়ে ৫ বার গুলি চলল মালদায়। আমার সহকর্মী শুভতোষ এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন, আমার সহকর্মী আমার সহকর্মী হিমাদ্রি রয়েছেন। হিমাদ্রির কাছে আসবো, আমি আগে শুভতোষের কাছে যাই। শুভতোষ, ২৬ দিনে ৫টি শুট আউটের ঘটনা, এই ঘটনা এক্স্যাক্টলি কি, যাদের ধরা হয়েছে তাদের সম্বন্ধে কি জানা যাচ্ছে, কি আগ্নেয়াস্ত্র, ডিটেল বলো। দেখো, মূলত হচ্ছে নিরঞ্জন দাস, সে তার বাড়িতে তার ২ শিশু সন্তান রয়েছে, স্ত্রী আগে মারা গেছে এবং সে মুড়ি, ঘুগনি, সিঙ্গারা ইত্যাদি বিক্রি করে এবং গোপনে গোপনে কখনো কখনো মদ বিক্রি করে। এই এলাকায় ত্রাস, নিমাই ঘোষ, বাপি ঘোষ সহ বেশ কয়েকজন রয়েছে যারা এলাকায় কিন্তু ত্রাস। এর আগেও বহুবার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। তারা এসে হঠাৎ করে তার দোকানে এসে সিঙ্গারা চায় এবং টাকা পয়সা দিতে মানে না দিয়ে রীতিমতো হুমকি দিয়ে নিতে চায়। শুধু তাই নয়, মদও আনতে চায়। এই নিয়ে নিরঞ্জনের সাথে বচসা হয়। এরপরে প্রদীপ কর্মকার সেখানে এসে উপস্থিত হয় এবং তা নিরঞ্জনের হয়ে সেও যখন সেই গোলমালে জড়িয়ে পড়ে তখন তারা গুলি চালায়। দুজনকে একেবারে গুলি চালিয়েছে। গুলি চালিয়ে নিরঞ্জনের বাড়িতে রক্তাক্ত অবস্থায় তাদেরকে বন্ধ করে বাইরে থেকে তালা মেরে তারা কিন্তু বেরিয়ে যায়। এইখানেই শুভজিৎ প্রশ্ন, যে এখানে তার মানে ওরা যখন গুলি চালাচ্ছে, একাধিক গ্রাউন্ড গুলি চালাচ্ছে, এলাকার মানুষ শুনতে পেয়েছে কিন্তু তারা আসেনি। তার মানে কতটা সেই গ্যাংকে তারা ভয় পায়, নিমাই ঘোষ বা ইত্যাদি যারা রয়েছে তারা কতটা ভয় পায় এলাকার মানুষ, যে সেখানে কিন্তু তারা যায়নি। পুলিশ এসে, খবর পেয়ে পুলিশ এসে সেই বাড়ির তালা ভেঙে তারপরে সেই দুজনকে উদ্ধার করেছে। ইতিমধ্যেই প্রদীপ কর্মকারের মৃত্যু হয়েছে এবং নিরঞ্জনেরও আশঙ্কাজনক অবস্থা। এখনো পর্যন্ত মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এই ঘটনায়। শুভতোষ, তুমি সঙ্গে থাকো আমাদের। আসলে এ রাজ্যে এখন এই যে গোপনে মদ বিক্রি থেকে শুরু করে প্রকাশ্যে গুলি চালনার ঘটনা যেন একেবারে নিত্য নৈমিত্তিক হয়ে গিয়েছে। এই ঘটনা যারা সাক্ষী তারা কি বলছেন আপনাদের শোনাবো। নিমাই ঘোষ গুলি করেছে। হ্যাঁ, নিমাই ঘোষ গুলি করেছে। কেন? বলছে তোরা কাজে লাইট দিচ্ছে, কিসের কাজ হচ্ছিল? ওই লাইট টানছিল, সোলার লাইট। উনি কাছে নিয়ে আসলাম আমরা গাড়িতে, উনি বলছে যে আমাকে গুলি করে দিয়েছে। তো আমরা রাস্তায় পড়েছিল, তো আমরা উঠে নিয়ে আসলাম। দুজন মিলে রাস্তায় পড়েছিল না, উনি একাই পড়েছিল, আরেকজনও তো ছিল। ওই আরেকজন পড়েছিল, ওকে জানি না আমরা, কিন্তু একে পড়েছিল, ওই রাস্তায় পড়েছিল। তো আমরা উঠিয়ে নিয়ে আসলাম। কে উঠিয়ে নিয়ে আসলাম? গুলি করেছিল তারা পালিয়ে গেছে। তারা পালিয়ে গেছে। তারা কি ওই এলাকারই? হ্যাঁ, ওই এলাকারই। মুখে যা শুনলাম 6 জন বললে মদ নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল, বা সেটাই বলতে পারছি, আর কিছু বলতে পারি না। আমাদের কিছু বলেনি। কজন? অন্যদিকে এই বঙ্গে যে কত কিছুই ঘটছে, এবার তৃণমূল কংগ্রেসের দাপটে, মানে তৃণমূল কংগ্রেসের ভয়ে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা ঘর ছাড়া। ভাবুন, হ্যাঁ, বীরভূমে কাজল শেখ অনুব্রত গোষ্ঠীর লাগাম ছাড়া দ্বন্দ্ব, সে প্রকাশ্যে বারবার আসে, আবারও এসেছে, নতুন কিছু নয়। অনুব্রত জেল থেকে ফেরার পর থেকে নানুরে ঘর ছাড়া কয়েকশো তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী। কাজল শেখ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগ কেষ্ট অনুগামীদের, পুলিশকে দিয়ে মিথ্যে মামলা ফাঁসানোর অভিযোগ কেষ্ট অনুগামী জামশেদ আলীর। এক্ষেত্রেও থ্রেট, ভয়, ত্রাস, সৌজন্যে তৃণমূল কংগ্রেস। আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন আমার সহকর্মী হিমাদ্রি। হিমাদ্রি, বড় অবাক লাগে এই ব্যাপারগুলো যখন আমরা জানতে পারি বা এগুলো প্রকাশ্যে আসে, যে তৃণমূলের ভয়ে তৃণমূল ঘর ছাড়া। কি সিনারিও, কি সিচুয়েশন সেক্ষেত্রে এক্স্যাক্টলি? দেখো, বীরভূম জেলায় অনুব্রত মণ্ডল এবং কাজল শেখ সেই যে দ্বন্দ্ব, সেটা কিন্তু দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব। মুখে যতই মেল মোহাম্মদ থাক, কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে সেই মেল দেখা যায় না। আর তারই কিন্তু প্রকৃত উদাহরণ আবারও উঠে এলো। নানুরের কয়েকশো তৃণমূল কর্মী, অনুব্রত মণ্ডল কার্যত জেল থেকে বীরভূমে আসার পর থেকেই এই দ্বন্দ্ব আরও প্রকট হয়েছে এবং তারপর থেকেই কয়েকশো তৃণমূল কর্মী তারা বাড়ি ছাড়া রয়েছেন। এমনকি এদের মধ্যে যারা মেম্বার রয়েছে পঞ্চায়েতে, ধূপসরা পঞ্চায়েতে 26 জন মেম্বারের মধ্যে 22 জন ঘর ছাড়া। তাদের মধ্যে রয়েছেন পঞ্চায়েতের উপপ্রধান, তিনি পর্যন্ত ঘর ঢুকতে পারছেন না। এমনটাই কিন্তু অভিযোগ যে পুলিশকে দিয়ে কাজল শেখের লোকজন, কাজল শেখের অনুগামীরা মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়েছে তাদের, এবং বাড়ি ঢুকলেই পুলিশি অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে তাদের। আর এবং তৃণমূলের যে কংগ্রেসের যারা নেতা রয়েছে নানুরের, তাদের একাংশের ভয়ে তারা ঘর ঢুকতে পারছেন না। অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের ভয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারাই ঘর ঢুকতে পারছেন না। এই পরিস্থিতি কিন্তু এই মুহূর্তে। গতকাল সাংবাদিক বৈঠক করে সেই কথা জানিয়েছেন তৃণমূল নেতা, তিনি জানিয়েছেন, জামশেদ আলী, তিনি জানিয়েছেন যে নানুরে এই ধরনের ঘটনা একটা বিষয় বলে, যেখানে স্বয়ং তৃণমূল সুপ্রিমো তিনি বলেছেন যে সমন্বয় সাধন করতে হবে, এই বার্তা দেওয়া চলবে না।
স্বয়ং তৃণমূল সুপ্রিমো বলার পরেও এরা ইমপ্লিমেন্ট করছেন না। কোন দুঃসাহসে, কি করে এরা সবাই মিলে সেই আসল জায়গায় জানাচ্ছেন না কেন? দেখো, একেবারে অনুব্রত মণ্ডল এবং কাজল শেখ দুজনকেই কিন্তু সমন্বয় গঠন করে চলার কথা বলেছেন স্বয়ং দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরেও কিন্তু এই ধরনের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আমরা দেখতে পাচ্ছি। তিনি বলার পরে অবশ্য অনুব্রত মণ্ডল এবং কাজল শেখ তারা মুখে বলেছেন যে একসাথে চলবো, একসাথে কাজ করব, দলটা তৃণমূলের। কিন্তু দল তৃণমূলের ঠিকই, কিন্তু তৃণমূলের মধ্যে যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, গোষ্ঠী কাজিয়া, সেটা কিন্তু এই বীরভূম জেলাতে থামার নাম নিচ্ছে না। বিশেষ করে অনুব্রত মণ্ডল এই ঘটনা, এবং গতকালও আমরা দেখেছি কিভাবে সেখানে রোয়াব চলেছে, এবং সেখানে গতকাল কাজল শেখ বলেছিলেন যে জমি বিবাদ, এবং সেক্ষেত্রে আইসির কলার ধরা হচ্ছে, সেটাও বলছে জমি বিবাদের জেরে রাজনীতি দেখবেন না। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কোথায় আমরা জানবো, কিছু বক্তব্য আছে, শোনাবো আপনাদের। তো মনে অনুগামী দাদা যেদিন বেরোচ্ছে সেই দিন থেকেই ধরুন আমাদের ওপর চর্চিন হচ্ছে। কারা হচ্ছে? আমাদের বি গ্রুপ, মানে কাজলের লোকরা করছে। বাসাপাড়ার কিছু এখন হালি যারা তৃণমূলের নাকি এখন যারা বলছে আমরা তৃণমূল করি, তারা 21-এ বিজেপি ছিল, এখন তারা তৃণমূলে এসে পুলিশকে দিয়ে আমাদের ওপর মিথ্যা কেস দিয়ে বাড়ি ছাড়া করছে, পুলিশের অত্যাচার করছে বাড়িতে গিয়ে। সেই জন্য যেতে পারছি। আমরা এসছি যাতে আমাদের সবাই মিলে যেন সুস্থ হলে বাড়ি যেতে পাই, সেই আশা নিয়ে দাদার কাছে এসছি। কারণ আমরা দাদার অনুগামী লোক, দাদা যেটা ভালো সেটা করবে। 300-র বেশি পরিবার গ্রাম ছাড়া হয়ে আছে, তারা কিন্তু সকলেই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী। তো এটা কেন হচ্ছে, কারা করছে, এটার জন্য বারবার একাধিকবার আমরা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, কথাবার্তা বিভিন্ন মহলে হচ্ছে, কিন্তু তার কোনো সুরাহা হচ্ছে না। যারা ঘর ছাড়া হয়েছে এটা তো পুরো ভিত্তিহীন বা মিথ্যা কথা। আর একটা জিনিস যে মুখপাত্র বলে দাবি করছে, আমরা আজও পর্যন্ত শুনি নাই তিনি মুখপাত্র।